हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी काव्य 13 साधु उपदेश, जिनके कवि है काका हाथरसी। तो सबसे पहले हम हमारे जो कवि है उनका परिचय जान लेते हैं। काव्य 13 साधु उपदेश, ये जो काव्य है जिनका साहित्य प्रकार है व्यंग काव्य। व्यंग यानी कि कटाक्ष। तो सबसे पहले हम काका हाथरसी जो हमारे कवि हैं उनके बारे में जान लेते, जिनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी सन और निधन हुआ है 1995 ईस्वी सन। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंगकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तब से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थित होती थी। કે આપણા જે કાકા હાથરસી કે જેનું મૂળ નામ શું છે તો કે પ્રભુલાલ ગર્ગજી। કાકા હાથરસી શું કામ કહેવામાં આવ્યું હતું તો કે એમણે છે એક નાટ્ય મંચ દરમિયાન એને કાકા નામની જે ભૂમિકા એટલે કે જે પદ છે એને નિભાવેલ હતો અને એ દરમિયાન એમણે ખુદ જ એનું નામ તખલ્લુસ એટલે કે એને ઉપનામ છે કાકા હાથરસી છે એ રાખી લીધેલું હતું। અને સારા એવા જાણીતા હાસ્ય વ્યંગ છે, વ્યંગકાર છે, કટાક્ષમાં પણ કહેનાર એટલે હસવાની સાથે કટાક્ષ કરીને કહેનાર છે એ કે પોતે જાણીતા છે। અને હિન્દી જગતમાં છે એમણે પોતે પોતાની વિશેષ પહેચાન છે બનાવેલી છે। અને આજે પણ હિન્દીના જે હાસ્ય કવિઓ છે એને મંચ આપવાનું જે શ્રેય એટલે કે જે યોગદાન છે તો એ કાકા હાથરસીના નામે છે એ જાય છે। અને જ્યાં કાંઈ પણ હાસ્ય કવિ સંમેલન જે છે આયોજવામાં આવતું હોય છે ત્યારે જે કાકા છે એમની હાજરી છે એ હોય જ છે। હવે આમાંથી તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી શકાય, જેમ કે કાકા હાથરસી છે એનું ઉપનામ છે એટલે કે એનું તખલ્લુસ કેવી રીતે પડ્યું છે અથવા તો એનું મૂળ નામ શું છે, એ કેવા કવિ તરીકે જાણીતા છે। તો આ બધી વસ્તુ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે। हिंदी की सुव्याख्यात पत्र पत्रिकाएँ यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी પ્રસિદ્ધ છે કે એમણે જે પત્ર અને પત્રિકાઓ છે એ લખેલી છે તો એ નિયમિત રૂપથી છે એ પ્રકાશિત થતી હતી અને એને લગભગ બધાય મળીને 42 જેટલા સંકલન છે એના નામના મળે છે। અને વ્યંગ્ય હાસ્ય કે કટાક્ષના રૂપનું જે હાસ્ય છે તો એ ક્ષેત્રમાં એમનો જે સુપુત્ર એમનો જે પુત્ર છે નિર્ભય હાથરસી એમનું નામ પણ છે એ પ્રસિદ્ધ છે। 1975 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। आ भी प्रश्न तमारा माटे इम्पोर्टન્ટ है कि 1985 में भारत सरकार द्वारा एमने प्रतिष्ठित जे पद्मश्री पुरस्कार है एनाथी पण एने सम्मानित करवामां आव्या हता। अने जे हिंदी अकादमी है दिल्ली एना द्वारा दर वर्षे आमनो जे काका हाथरसी नामनो पुरस्कार पण छे आपवामां आवे छे। આજનું જે આપણું વ્યંગ કાવ્ય છે શું કહેવા માગે છે એમાં તો કે प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बावाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु और ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी हाथ में डाल माला के दाने फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी होते हैं, इसीलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े इस हेतु से मौन बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधित असंगत बातें, मनगढ़ बातें किया करते हैं। कि अहींया जे तमने लोकोने काव्य छे व्यंग काव्य छे आपेલું છે એમાં એવા જે ઢોંગી લોકો છે કે જે લોકો કપટી જે બાબાઓ છે કે જે લોકોને લૂંટવાનું કામ કરે છે એવા બાબાનું જે સાધુઓ છે એમનું ચિત્રણ છે બતાવેલું છે। કે આપણે સાધુ ઉપદેશ જોઈએ તો એ શીર્ષકથી આપણે એવું લાગે કે કોઈ સજ્જન વ્યક્તિ છે કે જે ઉપદેશ છે એ આપતું હોય છે, પણ અહીંયા જે કાકા હાથરસી છે મતલબ કે આપણા જે કવિ છે એને વ્યંગ શૈલી એટલે કે કટાક્ષ શૈલી અપનાવી ને એવા જે સાધુ લોકો છે કે એવા ઢોંગી બાબા
એવા છે કે જે લોકોને છે લૂંટતા હોય છે, જે લોકો જ્ઞાની નથી હોતા, માત્ર ખાલી દેખાવ કરતા હોય છે, તો એવા લોકો એવા છે બાબા છે એના તરફ આક્રોશ એટલે કે ગુસ્સો છે પ્રકટ કરેલો છે. ઘણા લોકો છે માત્ર ખાલી પુસ્તકો વાંચવાથી કે માળા ફેરવાથી કંઈ થતું નથી. એક તરફ એ લોકો ભગવાનનું નામ જપતા હોય છે કે જે ગૌમુખી એટલે કે જે માળા રાખવાની જે થેલી જેવું હોય છે, બરોબર છે, એ હાથમાં રાખી અને માળા છે ફેરવતા હોય છે, અને બીજી બાજુ મીઠી છુરી ચલાતે મતલબ કે કપટ કરતા હોય છે. અને આવા જે લોકો હોય છે એ જાજુ ભણેલા પણ હોતા નથી એ લોકો પાસે જ્ઞાન હોતું હતું, પણ જ્યારે પણ લોકો દ્વારા આવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તો એ પોતે મૌન છે એવું કહી અને આવો જે સ્વાંગ છે એ રચતા હોય છે. તો ચાલો આવું સરસ મજાનું સાધુ ઉપદેશ છે કે વ્યંગ કાવ્ય છે કે જે આપણે ભણીએ. आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए. हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ઉપર સે બને ભીતર છુરી ચલતી રહે. બરોબર છે. હવે અહીંયા તો કે ઢોંગી સાધુઓ છે એ શું કરે છે, પોતાના પ્રિય ભક્તગણ છે એને ઉપદેશ, બરોબર છે, કે હિતની વાતો અથવા શીખ આપવા માટે છે એ કહે છે કે શું કહે છે કે આવો ભક્તગણ અને અમારી પાસે છે તમે જે સારી બાબતો અથવા હિતની બાબતો અથવા તો શીખ છે એ લ્યો. ઉપદેશ કુછ સુન લીજીએ, ઉપદેશ એટલે કે હિત કી બાત. શું કે છે, પઢ ચુકે હે બહોત પોથી. જો તમે બીજું ચિત્ર છે એમાં પોથી કે જે આપણે શું કહીએ ગ્રંથ હોતા કે પુસ્તક, કે અમે આપતે છે તો અનેક ગ્રંથો છે અને પુસ્તકો છે એ વાંચ્યા હશે. આજ કુછ ગુણ લીજીએ જી. બરોબર છે, ગુણ એટલે કે ગુણ, બરોબર છે, તો અમારા થકી થોડાક ગુણો છે તમે અમારી પાસેથી ગ્રહણ કરો. હાથ મેં હો ગૌમુખી. જો ગૌમુખી એટલે આવું જે એક વસ્ત્ર હોય છે કે જેમાં માળા છે એ રાખી અને ફેરવતા હોય છે, કે આમ છે આપ પોતાના હાથમાં હંમેશા માળા લઈને ગૌમુખી છે એ ફેરવતા રહો છો. હાથ મેં હો ગૌમુખી માલા સદા હિલતી રહે, અને તમે માળા છે ફેરવતા રહો છો. નમ્ર ઉપર સે બને ભીતર છુરી ચલતી રહે. બરોબર છે, કે જેથી લોકોને શું લાગે છે કે તમે તો ઈશ્વરના જાપ કરી રહ્યા છે, કારણ કે માળા ફેરવતા હોય તો એને તો એવું લાગે છે કે આ ઈશ્વરનો જાપ કરે છે, પણ હકીકતમાં એ લોકો માત્ર શું કરતા હોય છે તો કે દેખાવ છે એ કરતા હોય છે. બરોબર છે, કે ઉપરથી કેવા છો તો કે આપણે દેખાતા તો ખૂબ જ છે વિનમ્ર લાગો છો, પણ અંદરથી ભીતર છુરી ચલતી રહે. બરોબર, છુરી ચલાના એટલે કે મનમાં તો શું ચાલતું હોય છે તો કે છળ કપટ કરવાનું ચૂકશો નહીં. જો તમે એના ફોટામાં પણ જે હાથને દેખાડતા એ લાગે કે એ બીજાની સામે ઝૂકે છે કે નમ્રતા છે, પણ એમનો જે ચહેરાના ભાવ છે એના ઉપરથી કહી શકાય કે એમના મનમાં છે કેટલું છળ કપટ છે એ ભરેલું છે. नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है બ્રહ્મ ક્યાં હે. હવે તો કે આ લોકો બધા શું હોય છે, જે ઢોંગી લોકો હોય છે એને ઢોંગ કરવા માટે એ લોકોને ઉપર દેખાવ કરવો જરૂરી છે, એટલે સાધુનો સાચો વેશ બતાવવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓનો સહારો લે છે. જેવી રીતે જે સાચો સાધુ સંત છે ને કોઈ પણ પ્રકારની મોહ માયા હોતી નથી, એટલે કે નગરની બહાર ઝોપડી નાખીને પોતે ઈશ્વરની ભક્તિ કરતા હોય છે. એટલે આવા ઢોંગી લોકો પણ આવું બતાવવા માટે એ લોકો શું કરે છે તો કે નગરથી બહાર બગીચામાં એક ઝોપડી બનાવી અને રહે છે. દીપ જેસી દેહ ચમકે, એનું શરીર છે એ દિવ્ય જેમ ચમકતું દેખાય છે. શું કામ તો કે એ લોકો દેહ ઉપર ચંદન વગેરેનો શણગાર છે એ કરતા હોય છે, જેથી આપનું શરીર કેવું દેખાય તો કે ચમકતું છે એ દેખાય છે. એટલે આમ કહી અને કવિ શું કરે છે, એની ઉપર કટાક્ષ કરે છે. પછી શું કે છે, સીપ જેસી ખોપડી, અને સાચા સાધુની જેમ તમારે શું કરી લેવું તો કે મુંડન કરાવી લેવાનું, કે જેથી તમારું જે મસ્તક છે એ સીપ એટલે કે છીપલાની જેમ છે એ ચમકતું રહે. પછી એને શું કહે છે કે તર્ક કરને કે લીએ આ જાય કોઈ સામને, કે જો તમારી સામે કોઈ તર્ક કરવા માટે આવે, કોઈ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આવે, ખુલના જાય પોલ ઇસ ભય સે લગે મત કાંપને. બરોબર, તો તમે જે ઢોંગી છો એવી તમારી પોલ ખોલી ન જાય એ સમજીને તમે ગભરાશો નહીં, પણ તમે છે કાંપના મતલબ કે ડરશો નહીં, પણ હિંમતથી કામ લઈ અને નીડર બનજો. અને જો કોઈ વ્યક્તિ આપની સાથે એ બાબતે તર્ક કરે કે જીવ શું છે, જગત શું છે, પરમાત્મા શું છે, ત્યારે શું કરવાનું એને કહે છે,
तू कौन है मैं कौन हूँ स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। बरोबर, જ્યારે પણ તમારી ઉપર કોઈ આવે ને, કોઈ વ્યક્તિ આવીને તમારી સાથે કોઈ તર્ક કરે ને એમ કહ્યું છે કે જીવ જગત શું છે, માયા શું છે, કે પરમાત્મા શું છે, ત્યારે તમે શું કહેશો? તું કોણ હે. બરોબર, આપ કોણ છો, મેં કોણ હું કોણ છું. અને તમે જરા પણ ગભરાશો નહીં અને કશું બોલશો નહીં. ફક્ત શું કરશો તો કે સ્લેટ પર લીખ દો મહોદય. બરાબર, બાજુમાં જો ચિત્ર આપેલું છે કે સ્લેટ એટલે કે તમે પાટી ઉપર ફક્ત એ લખી અને કહી દેજો આજકાલ મેં મૌન હું, કે આજકાલ મારું મૌન વ્રત ચાલે છે. અને ઝડપથી જ તમારું જે ધર્મ સંકટ છે એ શું થશે તો કે આ જે યુક્તિ છે કે અમે મૌન છીએ એવું તમે કહેશો તો તમારું ધર્મ સંકટ છે એ જતું રહેશે. સામને સે તાર્કિક વિદ્વાન સબ હટ જાએંગે. અને એટલા માટે તમારી સમક્ષ જે આવેલા તર્ક વિતર્ક છે એ કરવા આવેલા વ્યક્તિ છે જે વિદ્વાન છે એ સામેથી જ પોતાની મેળે છે એ ચાલ્યા જશે. કિએ જા નિષ્કામ સેવા સબ ફલેચ્છા છોડકર યાદ ફલ કી જબ સતાએ ખા પપીતા તોડકર સ્વર્ગ કા ઝગડા ગયા ભય ભી નરક કા છોડ દે પાપ ઘટ ભર જાય તો કાશી પહોંચ કર ફોડ દે. બરોબર, નિષ્કામ એટલે કોઈ મતલબ ઈચ્છા રાખ્યા વિના જે લોકોની સેવા કરવી, સામે કોઈ જાતની અપેક્ષા ન રાખવી. કે જો આપણે પહેલા ફોટોમાં પણ તમે જોઈ શકશો કે કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા વગર જે લોકોની જે માનવ જે સેવા છે, બરોબર, નિષ્કામ જે સેવા છે એ કરે છે. તો શું કે છે? તું કોઈ પણ કામના અથવા તો ઈચ્છા વિના છે લોકોની સેવા કરતો રહે. સબ ફલેચ્છા છોડ કર, તું કોઈ પણ ફળની છે એ પરવા કર્યા વગર તું છે એ બધું છોડી અને લોકોની સેવા કર. યાદ ફલ કી જબ સતાય, કે જો તને ફળની યાદ આવે તો પપીતા, જો બીજું નંબરનું જે ફોટોસ છે એમાં જોઈ શકતો પપીતા જે એટલે કે પપૈયાનું જે છે એ તું તોડીને ખાઈ લે. સ્વર્ગ કા ઝગડા ગયા, કે તું છે એ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિથી તું કશો જાતનો સંબંધ છે એ રાખ નહીં, કે સ્વર્ગનો ઝઘડો છે બધું તું ભૂલી જા. ભય ભી નરક કા છોડ દે, અને નરકમાં જવાનો ડર પણ છે તું મનમાંથી કાઢી લે. કારણ કે આપણે ઘણીવાર કંઈ ખોટું કામ કે કરી તો ઘણીવાર તમે સાંભળ્યું હશે કે તુમે નર્ક મિલેગા, તુમ યે કરોગે વહાં પે યે કરતે. બરોબર છે, એટલે એવો તને જે ડર છે એ પણ તું છોડી દેજો. આ બધું એને ડેમ નથી કહેતા, પણ કવિ કેવી રીતે કહે છે તો કે એને કટાક્ષમાં છે એ કહે છે. અને પછી શું કહે છે કે પાપ ઘટ ભર જાય તો કાશી પહોંચ કર તોડ દે. અને જો તારા છે પાપ વધી જશે તો તારે ચિંતા કરવાની પણ જોર નથી, કે તારા પાપમાંથી મોક્ષ મેળવવા તારે ક્યાં ચાલ્યું જવાનું તો કે તું કાશી ચાલ્યો જાજે અને તારા બધા જ પાપ કાશી પહોંચ કર ફોડ દે, કે તારું જે પાપરૂપી ઘડો છે તું કાશી પહોંચી અને તોડી દેજે, કે જેથી કરીને તારા બધા જ પાપ છે એ ધોવાઈ જશે. જો તમે છેલ્લા 2 ચિત્રોમાં છે એ જોઈ શકશો કે જે ઘાટ બતાવેલા છે, કે જ્યાં આપણે ઘણીવાર છે એ ઘણી લોકો છે એ જતા હોય છે કે જ્યાં પોતાના પાપને છે એ ધોવા માટે. તો આવા જે લોકો છે કે જે ઢોંગી લોકો છે એ ઢોંગી લોકો માટે એ જે આપણા કવિ છે એ કવિએ કટાક્ષ દ્વારા છે એ દર્શાવેલું છે કે ભલે જે ઉપરથી બહુ વિનમ્ર અને સારા દેખાતા હોય છે પણ અંદરથી એ લોકો કુટિલ અને કેવા હોય છે તો કે ધૂર્ત હોય છે. એટલે આવા જે છે સાધુઓ, એ સાધુઓથી આપણે છે સાવધાન રહેવું જોઈએ.